फ्रेंड्स, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं डिफरन्स ऑफ टू सेट्स त्याची आपण डेफिनेशन बघितलेली आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण रिमार्क बघू असं सांगितलेलं. सो मी अगेन थोडंसं रिपीट करते की डिफरन्स ऑफ टू सेट मीन्स काय असतं. जर तुम्हाला असं सांगितलं की डिफरन्स ऑफ टू सेट्स ए अँड बी किंवा डिफरन्स ऑफ सेट्स ए अँड बी, दॅट टाइम ए सेट इज फर्स्ट अँड दॅन आफ्टर बी. सो डिफरन्स ऑफ टू सेट्स ए अँड बी वी डिनोटेड बाय ए मायनस बी. How to write in mathematical language? A minus B means those element which is present in A set but not in B set. So we can write X. X belongs to A set but X does not belongs to B set. And difference of the set B and A. B and A. So first is B and second is A. So we write B minus A is equal to curly bracket contain X. X oblique X belongs to B set but X does not belongs to A set. So this is the definition of difference of set A and B and difference of set B and A. So ही concept आहे. त्याची आता आपण रिमार्क बघणार आहोत. रिमार्क बघताना आपण पुन्हा थोडा एक्झाम्पलचा यूज करून ते रिमार्क प्रूफ करायचा प्रयत्न करणार आहोत. So my first remark, A minus B is the subset of A set and B minus A is a subset of B set. So here we can take here, let X is my universal set which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, this is my big set which is a universal set. Then A and B is a subset of that universal set. So X is equal to curly bracket contain 2 4 6 7. B set is contained 2 3 5 4 8. Okay, so A and B set is given. So I want here check A minus B is a subset of A set and B minus A is a subset of B set. So पहिल्यांदा मी काय करणार आहे, A minus B साठी काय चेक करणार, फक्त A सेट मधले एलिमेंट, those element which is not present in B set. So फक्त A set मधले एलिमेंट चेक करायचे. 2 present here, 2 present here, so does not belong to this set. Now 4 present here, 4 also present here, so does not belong to this set. 6 present in A set but 6 not present in B set, we can write here. 7 present in A set but 7 not present in B set, so also write in this set. So A minus B is contain 6 and 7 element. So check करा. Obviously A minus B is a subset of universal set तर compulsory आहे. पण A minus B is a subset of B set? No, because what is the concept of subset? Suppose A is a subset of B set, then all element in set A in present in set B. म्हणजे A सेट मधले सगळे एलिमेंट B सेट मध्ये प्रेझेंट असावे. सो A minus B is a subset of A set because these two elements present in A set. So this is a subset of A set. Now we find, check करायचं B minus A. So B minus A find out करूया. B minus A means those element which is present in B set but not in A set. So check करायचं B set मधले element 2 present here, 2 also present here. So these do not write here. 3 not present, so we can write 3. 5 not present, so we can write 5. 4 is present, so do not write. 8 is not present, so we can write 8. So B minus A कोणाचा सबसेट येऊ शकतो, A चा की B चा? Obviously तो B चा सबसेट येणार because this element present in only B set, so is a subset of B set. So पहिला एक्झाम्पल किंवा पहिला रिमार्क आपण प्रूफ केला. A minus B is a proper A minus B is a subset of A set and B minus A is a subset of B set. Now next remark काय आहे, A minus B intersection A intersection B intersection B minus A is equal to empty set. So already आपण इथे A minus B काढलाय, B minus A काढलाय. आपल्याला आता काय काढायचं, फक्त A intersection B find out करायचं. A intersection B means काय, those element which is present in A set as well as B set, that means only common element.
सो ए अँड बी मध्ये कॉमन एलिमेंट कोणते दिसतात? सेम 2 2. वी कॅन राईट हिअर. देन आफ्टर 4 4. वी कॅन राईट हिअर. Okay, then after एक ही common element नहीं. So intersection B contain only 2 elements, 2 and 4. Now I take intersection of all these 3 sets. So A minus B intersection A intersection B intersection B minus A means difference between set B and A, difference between set A and B. So ह्या सगळ्यांचा intersection घेतला. What is the meaning of intersection? Those element which is common in both set. So here check करूया. 6 present here but 6 not present in other 2 set. So this is not common. 7 present here but 7 is not present in other 2 set. So not common. 3 present in difference of set B and A but 3 is not present in other 2 set. 5 also not present in other 2 set. 8 also not present in other 2 set. Similarly 2 is not present in other 2 set. 4 also not present in other 2 set. So that's why the set is, this is a empty set which is far. This is a empty set which is far. So third पण property आपण prove केली. Sorry, second one property आपण prove केली. Difference of A and B, intersection of A and B and difference of B and A ह्या तिघांचं intersection compulsory एम्प्टी सेट असतं, नल सेट असतं ना. आता आपण थर्ड बघूया. थर्ड मध्ये आपल्याला काय दाखवायचं आहे? ह्या तिघांची युनियन हे ए युनियन बी असायला पाहिजे. ह्या तिघांची युनियन काय असायला पाहिजे? ए युनियन बी. सो आता स्लाइडली फक्त मी इथे आपण ए मायनस बी काढलेला आहे, बी मायनस ए काढलेला आहे, ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो वी कॅन फाइंड. सो वी कॅन फाइंड ओनली युनियन. सो चेंज द साइन ओनली हिअर. साइन फक्त मी चेंज केले आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये. सो काय होणार आहे बघा? युनियन मीन्स काय? वी कॅन टेक कॉमन ॲज वेल ॲज अनकॉमन एलिमेंट. म्हणजे ह्या तिन्ही सेटमधले कॉमन एलिमेंट तर घ्यायचेच, ॲज वेल ॲज अनकॉमन एलिमेंट पण आपण घ्यायचे. सो काय होते बघा? सिक्वेन्स वाईज लिहूया. ॲक्च्युली इथे सिक्वेन्स 6 7 3 5 8 जरी असला तरी आपण सिक्वेन्स वाईज लिहूया. सर्वात छोटा एलिमेंट 2 आहे. 2 कोणतीच कॉमन नाही आहे. सो तो अनकॉमन झाला. सो 2 3 5 4 4 5 6 7 8. So this is the set of difference of A and B union A intersection B union difference of B minus B and A. So ह्यांच्यामध्ये काय मिळाला सेट? 2 3 5 4 6 7 8. आता आपल्याला चेक करायचं आहे A and B ची युनियन बीच येते का? सो फाइंड आउट करूया. नाउ फाइंड A union B. What means A union B? You can take common as well as uncommon element. So 2 is a common, you can write here. 3 is uncommon, so only 1. This also right because uncommon element. Now 4 is a common. Then after which element? 5 is uncommon, 6 uncommon, 7 uncommon, 8 uncommon. So A union B we get 2 3 4 5 6 7 8 which is same as अबाव इक्वेशन. बघा अबाव इक्वेशन मधला जो सेट काढलाय तो सेम आहे. सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो आपण प्रूफ केली. नाउ आता आपल्याला काय चेक करायचं आहे? A मायनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट अँड B मायनस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लिमेंट. सो इथे ऑलरेडी तुम्ही आपण काय करून ठेवलेले? A मायनस B काढला आणि B मायनस A काढला. सो आता आपल्याला कॉम्प्लिमेंट काढायचे. कोणाची कॉम्प्लिमेंट काढायची आहे? A कॉम्प्लिमेंट आणि B कॉम्प्लिमेंट काढायचे. सो वी फर्स्ट फाइंड A कॉम्प्लिमेंट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ A कॉम्प्लिमेंट? Those element which is present in universal set but not present in A set. सो चेक करूया. युनिव्हर्सल सेट मध्ये 1 प्रेझेंट आहे. A सेट मध्ये 1 प्रेझेंट आहे का? नाही. वी कॅन राईट हिअर. युनिव्हर्सल सेट मध्ये 2 प्रेझेंट आहे बट 2 इज प्रेझेंट इन A सेट. माझी कन्सेप्ट काय? युनिव्हर्सल मध्ये असावा पण ए मध्ये नसावा. सो 2 प्रेझेंट आहे त्यामुळे 2 हा आपण तिथे लिहिणार नाहीये. देन आफ्टर 3 नॉट बिलॉंग्स टू ए सेट. 4 आहे. म्हणजे इन शॉर्ट हे एलिमेंट डिलीट करून रिमेनिंग सगळे एलिमेंट घ्यायचे युनिव्हर्सल सेट मध्ये. सो 1 लिहिणार, 3 लिहिणार, 4 आहे त्यामुळे नाही लिहिणार. 5 7 ऑल्सो
8, 9, 10. This is the A complement. Now we can find B complement. Same way, हे एलिमेंट सोडून रिमेनिंग सगळे एलिमेंट घ्यायचे. 1, 6, 7, 9, 10. ओके. सो हा झाला बी कॉम्प्लिमेंट. चेक करा पुन्हा. 2, 3, 4, 5, 8 हे सोडले तर 1, 6, 7, 9, 10 आले. आता हे तर ऑलरेडी काढले. मला ही साइड चेक करायची आहे. सो वी कॅन फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लिमेंट. ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लिमेंट चेक करूया. ए कुठे माझा? हा. बी कॉम्प्लिमेंट कुठे? हा. इंटरसेक्शन मीन्स काय? टेक ओनली कॉमन एलिमेंट. 1 आहे का दोघांमध्ये कॉमन? नाही. 6 आहे का दोघांमध्ये कॉमन? येस. 7 आहे का दोघांमध्ये कॉमन? येस. 9 and 10 कॉमन नाही आहे. सो वी कॅन स्टॉप. सो वी कॅन से दॅट A intersection B complement same आला. So we can say that here A intersection of B complement. Now we check B intersection of A complement. चेक करूया आपण. कारण B and A complement ह्यामध्ये कॉमन एलिमेंट घ्यायचे. हा B सेट आणि हा A complement मध्ये कॉमन एलिमेंट. 1 कॉमन नाही आहे, 3 कॉमन आहे, 5 कॉमन आहे, अजून कोणते आहे रे? 8 कॉमन आहे. सो कोणते एलिमेंट आले? 3, 5, 8 मीन्स विच इज सेम ॲज B minus A, which is same as B minus A. ओके. सो तुम्हाला कधी विचारलं A minus B means we can find A intersection of B complement. Otherwise B minus A we can find B intersection of A complement. ओके. किंवा तुम्हाला हे प्रूफला पण येऊ शकतं. डिफरन्स ऑफ सेट A and A minus B is equal to A intersection of B complement. हे पण प्रूफला तुम्हाला 2 मार्कासाठी किंवा 3 मार्कासाठी आपण विचारू शकतो. ओके. पण हे थेरीला पण ह्या टाईपची थेरी यावर्षी आपण विचारली जाणार नाही. सो फक्त तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात असाव्या म्हणून हे शिकवलेलं आहे. नाव नेक्स्ट हे दोन्ही प्रूफ झालं. नाव दिस इज अगेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट फॉर MCQ टाईप क्वेश्चन, CET टाईप क्वेश्चन, JEE क्वेश्चन. ह्याला काय म्हणतात रे? ह्या ट्रायंगलला इज अ सिमेट्रिक डिफरन्स. काय म्हणतो आपण त्याला? सिमेट्रिक डिफरन्स. सो सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ A and B टू सेटमध्ये सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणला तर तो ट्रायंगलने दाखवतो आणि नुसता डिफरन्स म्हणला तर तो मायनस म्हणून दाखवतो. म्हणजे डिफरन्स बिटवीन टू सेट्स A minus B. Symmetric difference of the set A and B, that time A triangle of B लिहितो आपण किंवा symmetric difference of A and B is equal to difference of A and B union difference of B and A. Difference of A minus B union B minus A is called as a symmetric difference of the set A and B. हा A डिफरन्स सिमेट्रिक डिफरन्स कसा हे करतो आपण सॉल्व करतो. डिफरन्स ऑफ सेट A and B युनियन डिफरन्स ऑफ सेट B minus A. नाव आता सिमेट्रिक डिफरन्सच्या आपण काही प्रॉपर्टीज बघणार आहोत. अगेन सिमेट्रिक डिफरन्सचे ज्या काही प्रॉपर्टी आपण चेक करणार आहोत त्या प्रॉपर्टी तुम्हाला MCQ साठी यूज करायच्या आहेत. सो चेक करूया. काय कन्सेप्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ टू सेट. ओके. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी A symmetric difference of B is equal to A union B minus A intersection B. A union B minus A intersection B. MCQ ला लिहू शकते हे क्वेश्चन. सेकंड A symmetric difference with A is a empty. Third A
symmetric difference with empty set is a A set. Fourth, if A is a symmetric difference with B is equal to A is a symmetric difference with C, then we say that B is equal to C. Then we say that again MCQ type चा क्वेश्चन आहे. हे तुम्हाला दिलेलं असेल आणि खाली ऑप्शन असतील B is equal to C, A is equal to C, C is equal to another A complement असं काही असेल त्यातला करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला चॉईस करायचा आहे. देन आफ्टर फिफ्थ, symmetric difference of two set A and B is equal to symmetric difference of two set B and A is same. Means in short अपन A union B काय लिहितो किंवा B union A काय लिहितो which are same. Same way A intersection B काय आणि B intersection A काय सेम भेटणार आहे. तसाच difference of the symmetric difference of set A and B and symmetric difference of B and A which are same. And last 6, which is the distributing property, A intersection of symmetric difference of set B and C is equal to A intersection of B symmetric difference of A intersection of C. Again this is a MCQ type question. प्रूफ करायला येऊ शकतं किंवा तुम्हाला सॉल्व करायला येऊ शकतं. सो ह्या टाईपचे कुठला झाले प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ टू सेट. आय होप सो अंडरस्टँड ह्या प्रॉपर्टी कशा यूज करायच्या. जेव्हा MCQचे क्वेश्चन सॉल्व केले जातील त्यावेळेला ह्या प्रॉपर्टी आपण यूज करणार आहोत. नाव आता आपण बघणार आहोत नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. This is also very important concept by solving theoretical question. आपल्या theoretical question सोडवताना ह्याचा यूज होणार आहे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. सो चेक करूया काय आहे ह्याच्यामध्ये. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ finite set A is denoted by n of A is denoted by n of A. हे तुम्हाला माहिती आहे आधी पण सांगितलेलं आहे. नंबर ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय n of A. फॉर एक्झाम्पल इथे घेऊया A is contain A B C D. So n of A is number 4. Total number of elements 1 2 3 4. So n of A number is 4. आता ह्या नंबरवर म्हणजे ह्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेटवर आपण काही प्रॉपर्टीज किंवा काही प्रॉपर्टीजच करणार आहोत किंवा काही फॉर्म्युले बघणार आहोत की ज्या फॉर्म्युलेच्या आधारे आपण एक्झाम्पल सॉल्व करू. सो या प्रॉपर्टीज ऑफ ह्याला नंबर ऑफ सेटला आपण कार्डिनॅलिटी पण म्हणतो. कार्डिनॅलिटी ऑफ सेट्स. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट बाय theoretical question, MCQ type question. So for any set A, B and C, A, B and C, then first number of A union B. We have a formula. This is also done in 9th standard. Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So in short हा आपण कसा काढणार बघा. A set is contained 1 2 3. B set is contained 2 4 5 and X set is contained 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is my universal set. Okay, universal set is contained 1 2 3 4 5 6 7 number. Now A set is contained only which number 1 2 3. B set is contained 2 4 5.
दिस इज अ युनियन. ओके, सो ए सेटमध्ये 1 असणार, 3 असणार आणि हा 2. हा बघा, हा ए सेट झाला पूर्ण 1 2 3. नाव बी सेटमध्ये 2 आहे, हा बी सेटचा एलिमेंट आहे. 4 आहे, 5. रिमेनिंग कोणते एलिमेंट्स राहिले? 6 and 7. ते कुठेही युनिव्हर्सल सेटमध्ये असतात. हा बी सेट. ओके, सो आता आपल्याला काय करायचं आहे? ए युनियन बी चा टोटल नंबर काढायचा आहे. तसं बघायला गेलं तर आपण काउंट करा 1 2 3 4 5. 5 नंबर येतात टोटल. पण फॉर्म्युला काय सांगतो? नंबर ऑफ ए किती येते रे? नंबर ऑफ ए मध्ये किती आहेत? 1 2 3 4. नंबर ऑफ ए इज 3. नंबर ऑफ बी ऑल्सो 3. ओके, अँड ह्यातून इंटरसेक्शन मायनस करायचं बिकॉज 2 हा एलिमेंट नंबर ऑफ ए मध्ये पण काउंट होतो, नंबर ऑफ बी मध्ये पण काउंट होतो. दॅट्स वाय वी कॅन रिड्यूस, वी कॅन मायनस इंटरसेक्शन टर्म बिकॉज तो 2 वेळा काउंट होतो. बिकॉज नंबर ऑफ ए मध्ये पण तो काउंट झाला 1 2 3 मध्ये, नंबर ऑफ बी मध्ये पण तो काउंट झाला 4 5 2 मध्ये. So that's why we can reduce this term. So that's why the formula is n of a plus n of b minus intersection, number of intersection. So we get here total number किती मिळाले आपल्याला? 5. So 3 plus 3 6 and intersection मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? 8. So 6 minus 1 5. So answer here union चे किती येणार आहे? number of a union b we get 5. So that's why formula is union of number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of intersection a intersection b. Suppose a and b is my disjoint set. Means काय? There is a no common element. Suppose there is a no common element. So 4 5. So this is my universal set. Okay, this is my a set. A set is contained and B set is contained no common element. So this is my B set. Another B set contained is 4 5. A set is contained 1 2 3 and remaining number X मध्ये असते. ह्याच्यामध्ये इंटरसेक्शन नाही आहे because intersection is empty. So that time we can find the union. So number of element A and number of element B. Addition करायची. So काय होणार आहे इथे बघा सेकंड फॉर्म्युला. Number of A union B is equal to number of element A plus number of element B. Since A and B are disjoint set, what is a disjoint? There is a no common element, so intersection compulsory empty. So ह्याचा आन्सर काय असणार? 0. So 0 adding any number we get a same number. So answer formula is if two sets are disjoint set, so your number of A union B is equal to number of A plus number of B element. Now third आपण बघणार आहोत properties. Third, number of A minus B. Number of A minus B. ह्यालाच आपण number of A minus B how to write? A intersection of B complement. A intersection of B complement. That means number of A minus number of A intersection B. The formula is number of difference of set A and B. Formula is n of A minus n of A intersection B. इथे चेक करूया आपण. Suppose this is my A set. This is my B set. A minus B म्हणजे काय एक्झॅक्टली असतो? Only this part, which is element present in A set but not in B set. So only this set. मग आपण काय केलं? टोटल A नंबर घेतला. ओके, आणि त्यातून फक्त इंटरसेक्शन मधला पार्ट डिलीट केला. कोणाच्या इंटरसेक्शन मधला? A and B सेट मधल्या इंटरसेक्शनचा पार्ट डिलीट केला. दॅट्स वाय n ऑफ difference of A and B is equal to n of A minus n of A intersection B. ह्याने एक नवीन फॉर्म्युला तयार होतो. दॅट्स वाय नंबर ऑफ A एलिमेंट इज इक्वल टू काय तयार होतो? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट. हा एक न्यू फॉर्म्युला तयार झाला. सिमिलरली जर नंबर ऑफ B मायनस A फाइंड आउट करायचा असेल तर वी कॅन फाइंड नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लिमेंट.
काय फॉर्म्युला यूज करणार, टोटल नंबर ऑफ बी सेट मायनस इंटरसेक्शन. सो काय होणार इथे फॉर्म्युला, नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ऑफ बी. सो त्यानुसार नवीन फॉर्म्युला तयार कोणता झाला, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस काय करतो आपण, फक्त हा पार्ट LHS साईडला घेऊन जातोय, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट. सो त्यानुसार आपण नंबर ऑफ बी काढू शकतो, त्यानुसार आपण नंबर ऑफ ए काढू शकतो. ना आपण एक लास्टचा फॉर्म्युला बघूया. नाउ लास्ट फॉर्म्युला, सपोज 3 सेट इज गिवन and find the union of these two set number find out करायचे. So number of A union B union C, the formula is number of A plus number of B plus number of C. आपण सगळे पहिल्यांदा नंबर केले, then after मायनस प्रत्येकाची इंटरसेक्शन करायची, मायनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B minus number of intersection of B intersection C minus number of intersection of A intersection C, then after plus तिघांची intersection करायची, A intersection B intersection C. because जर वेन डायग्राम नुसार तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं झालं तर हा A सेट आहे, दिस इज माय B सेट, दिस इज माय C सेट. ओके, ऑल सेटची ॲडिशन फर्स्ट घेतली, त्यान आफ्टर आपण इंटरसेक्शन डिलीट करतो. सो इंटरसेक्शन डिलीट करताना हा मधला इंटरसेक्शन तिघांचा जो आहे तो पण डिलीट होतो. बघा, फर्स्ट हा इंटरसेक्शन डिलीट झाला, त्यान आफ्टर हा इंटरसेक्शन डिलीट झाला, आणि त्यान आफ्टर हितला इंटरसेक्शन डिलीट झाला. हे 3 इंटरसेक्शन डिलीट झाल्यानंतर हा मिडल टर्म पण डिलीट होतो, दॅट्स वाय तो ॲड करायचा तिघांमध्ये. सो काय फॉर्म्युला येणार, A युनियन B युनियन C चा नंबर काढताना n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C मायनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन A B मायनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B and C मायनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन A and C प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन A B C. सो दिस इज लास्ट फॉर्म्युला. नाउ नेक्स्ट लेक्चरला आपण थोडे MCQ क्वेश्चन बघूया आणि ह्यावरचे डिपेंड्स ऑन एक्झाम्पल बघूया. थँक्यू.